Hello everyone, and again welcome to our next part of water treatment. In previous part we have already discussed the methods of softening of hard water. First method we have discussed, that is ion exchange method, and second method it is a zeolite or the permutic method. Now today's part we are going to discuss the third method of softening of hard water, that is lime soda process. Okay, the name itself carries its meaning. Lime means what? Means this process consists of the chemicals like lime. It is having chemical formula calcium hydroxide, that is CaOH2, that is considered as a lime. And second, that is soda, that is sodium carbonate. It is denoted by Na2CO3. That's why this process is known as a lime soda process. This method it is applicable for both the hardness, that is temporary hardness and permanent hardness. We already seen that is temporary hardness, it is known as a carbonate hardness. Means by using lime we can remove the impurities of carbonates, and by using soda we can remove the impurities of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Okay. This lime soda is carried out by the two methods, that is cold lime process and hot lime process. Cold lime process means what? The process which is carried out at in cold water, that is known as a cold lime process, and the process which is carried out in hot water, that is known as a hot lime process. First of all we see the cold lime process. The process which is carried out in a cold water, that is the cold lime process. Okay. In this what happens? The precipitate which is obtained, it is finely divided due to the temperature, and that's why it does not settle at the bottom due to by the gravitational force. So we have to increase the size of the precipitate. That's why some coagulants are added within that. त्याच्यामध्ये काय करायचं? थोडे कोॲग्युलंट्स ॲड करायचे. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितले होते कोॲग्युलंट्स म्हणजे काय, त्याचं मेकॅनिझम काय आहे कोॲग्युलंट्सचं. इट इन्क्रीजेस द size of the particle, means aggregates the size of the particle so as to it comes at the by the gravitational force at the bottom of the liquid. Okay, that's why in this cold lime process some coagulants like alum म्हणजे काय, तुरटी, त्या पाण्यामध्ये काय करतात, तुरटी मिक्स केली जाते. तुरटी त्याच्यामध्ये मिक्स केल्यामुळे पार्टिकलचा साईज हा वाढतो आणि त्याचा साईज वाढल्यामुळे ते पार्टिकल्स बॉटमला सेटल होतात. दॅट्स व्हाय देयर इज नेसेसरी टू ॲड सम कोॲग्युलंट्स विदिन द कोल्ड लाईम प्रोसेस. म्हणजे त्या पाण्यामध्ये जे डिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज असतील, त्या डिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीजची पार्टिकलची साईज काय करेल, वाढेल आणि ते बॉटमला सेटल होतील. And that impurities are present into the form of calcium carbonate in the form of precipitate, and it also in the form of magnesium hydroxide. This is the important point. मग ते कुठलेही impurities असू देत, कॅल्शियम क्लोराईडचे असू देत, मॅग्नेशियम क्लोराईडचे असू देत, सोडियम कार्बोनेटचे असू देत, कॅल्शियम कार्बोनेटचे असू देत, मॅग्नेशियम कार्बोनेटचे असू देत, कुठल्याही टाईपचे इम्प्युरिटीज असतात, ते इम्प्युरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. दॅट प्रेसिपिटेट इनटू द फॉर्म ऑफ calcium carbonate and magnesium hydroxide. The precipitate which is obtained by this method, that precipitate it is in the form of calcium carbonate and magnesium hydroxide. Okay. Now we'll see this lime soda process. It is present into the two form. It is carried out into the two form, that is batch process, and second one it is the continuous process. Now we'll see in the form of diagram what is the batch process. Okay. This is the diagram for the batch process. आता या batch process मध्ये एक्झॅक्टली काय होतं आपण स्टेप वाइज बघूया. This batch process consists of a steel tank. हे काय आहे, स्टील टँक आहे. ह्या स्टील टँकला दोन इनलेट आहेत आणि दोन आउटलेट आहेत. ओके. द फर्स्ट इनलेट इट इज फॉर द हार्ड वॉटर and in second outlet it consists of chemicals. याच्यामधून आपण काय करणार आहे, केमिकल्स पास करणार आहे. मग ते केमिकल्स कुठले आहेत,
ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द नेम दॅट इज लाईम, सोडा अँड सम कोॲग्युलेंट्स. आपण बघितलं होतं आपण कोॲग्युलेंट्स काय ॲड केले टू इन्क्रीज और टू ॲग्रिगेट द साईज ऑफ द पार्टिकल. या इनलेटमधून आपण हार्ड वॉटर पास केलं, इथून आपण केमिकल्स पास केले आणि इथं आहे आउटलेट आहे आणि इथे एक आउटलेट आहे. या आउटलेटमधून जे काही प्रेसिपिटेट तयार होणार आहे ते आपण आउटलेटमधून बाहेर घेणार आहोत आणि या आउटलेटमधून आपल्याला सॉफ्ट वॉटर बाहेर मिळणार आहे. ओके. आणि ह्या टँकमध्ये सेंटरला एक स्टिरर ठेवला आहे. स्टिररचं काम काय आहे तर इट इज गोइंग टू मिक्स मीन्स इट इज द फंक्शनिंग ॲज अ स्पून. ते स्पूनसारखं काम करतं. जिथं आपण हार्ड वॉटर इथून पास केलं, इथून केमिकल पास केले, त्या दोघांचं प्रॉपर मिक्सिंग होण्यासाठी इथे स्टिरर वापरलं आहे. मीन्स त्याच्यामध्ये केमिकल्स आणि ते हार्ड वॉटर दोन्ही मिक्स होतील. आणखी मग काय होईल, आफ्टर 3 to 4 hours that impurities are converted into the insoluble precipitate that is known as a sludge. Sludge म्हणजे काय, स्लिमी जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट. स्लिमी व्हाईट कलर स्लिमी असेल, आणखीन तो जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट असेल, त्याला म्हणायचं स्लज. स्लज म्हणजे काय, इट इज वन फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट विच इज प्रेझेंट इन टू द स्लिमी अँड थिन. पातळ असेल आणि स्लिमी असेल तर त्याला म्हणायचं स्लज, म्हणजे इट इज वन फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट. मग इथून आपल्याला ह्या स्लजमधून आपल्याला आउटलेटमधून काय होईल, त्याच्यामधून प्रेसिपिटेट बाहेर काढता येईल. आणि द वॉटर विच इज सॉफ्टेड, जे काही पाणी आपल्याला सॉफ्ट झालेलं असेल, दॅट इज टेकन फ्रॉम दिस आउटलेट अँड दॅट वॉटर इट इज पास्ड अगेन टू द again one filter that which contains the gravels, sand and coarse sand. From that we will get the soft water. Okay. आपण बॅच प्रोसेसमध्ये असं बघितलं की ती प्रोसेस आपल्याला बॅच वाईज करावी लागत होती. म्हणजे एक्झॅक्टली काय होतं की जर सपोज तो स्टीलचा टँक आहे तो 20 लिटरचा असेल तर 20 लिटरपर्यंतच पाणी आपल्याला तिथून सॉफ्ट व्हायचं. त्यानंतर आपल्याला ती प्रोसेस स्टॉप करावी लागायची. त्याच्यातून आपल्याला स्लज बाहेर काढून परत तो स्टील टँक आहे परत वॉश करायचा आणि परत ती सेम प्रोसिजर रिपीट करावी लागायची. दॅट्स वाय दॅट प्रोसेस इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. मीन्स वी हॅव टू वर्क इट बॅच वाईज. म्हणजे प्रत्येक बॅचेसमध्ये ते आपल्याला फर्दर वॉटर सॉफ्टनिंग आपल्याला करावं लागायचं. टू ओव्हरकम दॅट ड्रॉबॅक ऑफ द बॅच प्रोसेस, with the second method within that cold line process that is introduced, that is continuous process. त्याच्या नावाप्रमाणेच काय आहे, ही प्रोसेस काय आहे, कंटिन्युअस आहे. कंटिन्युअस म्हणजे काय, इथून इनलेट कॉन्स्टंटली चालू असेल, ॲट द सेम टाइम आफ्टर सम गॅप द स्लज इट इज रिमूव्ड, पिरियडिकली द स्लज इज ऑल्सो रिमूव्ड अँड द इनलेट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. दॅट्स वाय दिस प्रोसेस इट इज नोन ॲज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ह्या कंटिन्युअस प्रोसेसमुळे काय होईल, टाइम स्लॉट आपल्याला कमी लागेल, वेळ कमी लागेल आणि प्रोसेस ही आपल्याला फास्ट करता येईल. आणि त्या बॅच प्रोसेसमध्ये वेळ खूप जास्त लागायचा. आणखी बॅचेसमध्ये असल्यामुळे ते परत टँक क्लीन करणे वगैरे ही प्रोसेस क्वाईट लेंदी असायची. ते ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय केलं की कंटिन्युअस प्रोसेस घेतली. ओके. आता हे कंटिन्युअस प्रोसेसमध्ये काय आहे, 2 चेंबर आहेत. हा इंटरनल चेंबर आहे इनलेट आणि हा आहे तो आउटलेट चेंबर आहे, म्हणजे एक्सटर्नल चेंबर आहे. ह्या इंटरनल चेंबरला किंवा हा जो इनर चेंबर आहे, ह्या इनर चेंबरमध्ये एक आपल्याला स्टिरर ठेवला आहे. ह्यालाच रिॲक्शन चेंबर पण म्हटलं जातं. इनर चेंबरलाच आपण काय म्हणतो, रिॲक्शन चेंबर म्हणतोय. ह्या इनर चेंबरमध्ये एक स्टिरर ठेवला आहे. अगेन त्याचं पण फंक्शनिंग सेम आहे, जस्ट लाईक एज द बॅच प्रोसेस. ह्या स्टिरर म्हणजे काय, it is having the functioning to mix that chemicals and the hard water within that. आणि त्याला हे पॅडल्स आहेत. जसे बॅच प्रोसेसमध्ये पण त्या स्टिररला पॅडल्स होते. पॅडल्सचं फंक्शनिंग काय आहे तर त्यामुळे त्याच काय होईल, केमिकल आणि वॉटर हे प्रॉपरली मिक्सिंग होईल. जसं आपण रवी घुसळताना रवीला जसे पॅडल्स असतात त्या पॅडलप्रमाणे ही वर्कआउट करतं. मीन्स दिस स्टिरर ॲक्ट एज अ सेम एज अ स्पून. ओके. त्याच्यामुळे हे दोन्ही काय होईल, केमिकल्स आणि कोॲग्युलेंट्स आणि हार्ड वॉटर त्याच्यामध्ये मिक्स होईल. ओके. आता जो काही इनर चेंबर आहे त्याला 2 इनलेट आहेत. ओके. ह्या साईडनं एक इनलेट आहे आणि या साईडनं एक इनलेट आहे आणि हा आउटर चेंबर आहे. ओके. आउटर चेंबरला आपल्याला एक आउटलेट ठेवला आहे फॉर द स्लज. जो काही प्रेसिपिटेट होईल तो बाहेर काढण्यासाठी तो तिथे आउटलेट ठेवला आहे.
ठीक आहे. आता सुरुवातीला जर प्रॉपर विल सी हाऊ दिस वर्क प्रॉपरली. इथून केमिकल्स ॲड केलेत. केमिकल्स म्हणजेच काय, आपण बघितलं होतं जसं बॅच प्रोसेसमध्ये आपण काय ॲड केले, सोडा. इट इज ॲडेड विदिन दॅट. इथून आपल्याला ॲड करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये पार्टिकलची साईज वाढवण्यासाठी आपण काय करतो, कोॲग्युलंट्स ॲड केले. कोॲग्युलंट्स म्हणजे अलम म्हणजेच काय, तुरटी. याच्यामधून आपल्याला ॲड करायचे. आणि दुसऱ्या साईडनी आपण काय करतोय, हार्ड वॉटर पास करतोय. आणि याच्यामध्ये हे शाफ्ट आहे किंवा ते स्टरर आहे, तो काय होतो, जेव्हा फिरायला लागतो त्यावेळी हे हार्ड वॉटर अँड दिस केमिकल्स आर गोइंग टू मिक्स प्रॉपरली. त्यांचं काय होतं, प्रॉपर मिक्सिंग होतं. मिक्सिंग झाल्यानंतर थोड्या वेळाने काय होतं, त्याच्यात कोॲग्युलंट्स ॲड केल्यामुळे त्या पार्टिकलची साईज वाढली. त्याच्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज होत्या त्या इम्प्युरिटीच्या पार्टिकलची साईज ही वाढली. त्यामुळे साईज वाढल्यामुळे ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट पार्टिकल्स, दॅट फायनली डिवायडेड पार्टिकल्स, ॲग्रिगेटेड पार्टिकल्स कम्स डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. दॅट प्रेसिपिटेट इट इज नोन ॲज अ स्लज. ते खाली. आणि जे काही वॉटर असेल त्याच्यातून स्लज निघून गेल्यानंतर जे सॉफ्ट वॉटर असेल दे कम डाउनवर्ड. ते असं आउटर चेंबरमध्ये यायला लागेल. इथून हे आउटर चेंबरमधून असं वरती हे पाणी पास व्हायला लागेल. हे इनर चेंबरमधून ते आउटर चेंबरला पाणी येणार. जे काही प्रेसिपिटेट असेल ते खाली येईल आणि जे काही पाणी आहे, सॉफ्ट झालेलं वॉटर आहे, इट गोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन अँड पासेस थ्रू दिस फिल्टर, दॅट इज वूड फायबर फिल्टर. याच्यामधून काय होतं, या वूड फायबर फिल्टरमधून ते पाणी पास होतं. वूड फायबर फिल्टरचं काय काम आहे की जे काही आउटर चेंबरमधून जे काही पाणी येईल त्याच्यामध्ये काही अमाऊंटमध्ये जर का ती स्लज म्हणजे ते जे प्रेसिपिटेट असेल ते प्रेसिपिटेट इथे काय होईल, त्याच्यावरती ॲब्सॉर्ब होईल. त्याच्यावरती ते तिथे थांबेल. म्हणजे त्याच्यामुळे हे फिल्टरचं काम करतं. वूड फायबर फिल्टरचं काय काम आहे, स्लज ॲब्सॉर्ब करतं आणि ते फिल्टर करतं. फॉर मोर फिल्ट्रेशन होतं आणि द सॉफ्ट वॉटर इट कम्स फ्रॉम द आउटसाईड. इथून आपल्याला काय होईल, हे सॉफ्ट वॉटर इथून आपल्याला बाहेरच्या बाजूने आपल्याला इनलेटला आपल्याला घेता येईल आणि हे इथून या साईडने पण आपल्याला काय करता येईल, सॉफ्ट वॉटर इथून आपल्याला बाहेर करता येईल. अँड द वॉटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस इट कंटेन्स द इम्प्युरिटी ऑफ 50 to 60 ppm. 50 ते 60 ppm पर्यंत याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये हार्डनेस असेल. पाणी जे काही आपण पाणी सॉफ्ट करणार आहोत त्या सॉफ्टनिंगमध्ये हार्डनेस कॉझिंग केमिकल हे किती एजंट्स असतील तर विल गेट अप टू 50 to 60 ppm हार्डनेस त्याच्यामध्ये राहणार आहे. ओके, अगेन आय विल एक्सप्लेन इट. दिस continuous process, name itself having the meaning. Continuous means the process it is going on continuously, mean inlet and outlet it goes on simultaneously. It is having two chambers, inner chamber and outer chamber. In inner chamber it is also known as a reaction chamber. It consists of one stirrer which are having number of paddles so as to mix that hard water and chemicals within that. From the inlet we have in first inlet we are going to add some chemicals, that is lime, soda and coagulants, and another inlet we are going to add the hard water and that going to mix by the stirrer. After mixing, the finely divided particles are converted into by adding the coagulants and stirring, the finely particles are converted into the aggregate of particles, means and due to the gravitational force there is the formation of the precipitate which is formed. It comes to the in downward direction and that precipitate is known as a sludge. And softened water it comes from the inner chamber to the outer chamber and passes through the wood fiber filter. This is the wood fiber filter. And the precipitate which is remained, somewhat the precipitate which is remained within the soft water, it is absorbed on the wood fiber filter, and after that the pure soft water, it is passed through the outlet of soft water and it is collected through the another container. Okay, means now from this process we are going to get the softening of water. It becomes only 50 to 60 ppm. Okay, thank you.